ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ Yes, sir. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಶೋ ಟುಡೇ. Okay, ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಇವಾಗ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇ ದ ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಇಸ್, ನಾನು ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. So today I welcome to the research expert Dr. Ragavendra Krishna sir, and also I welcome to our Chief Executive Officer Dr. Ramesh sir, and also I welcome to our Academy President Dr. Professor Ayappan sir, and welcome to all attendees. So I give small introduction about Dr. Ragavendra Krishna sir. Ragavendra Krishna sir got his diploma in mechanical engineering, SJ Polytechnic Bangalore in 2004, and its Bachelor of Degree Engineering in Mechanical Engineering, PSAT Bangalore in 2007, and got its Master of Technology in Mechanical or Manufacturing Technology, National Institute of Technology in 2010. And also, he got its PhD in Additive Manufacturing, National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal, 2015. Dr. Raghavendra sir, working as an assistant professor in Center for Engineering Emerging Technology, Jain University, Bangalore in 2014 to 2016. Also, he working as an associate professor in East West Institute of Technology, Bengaluru, 2016 to 2016-10. Also working as a associate professor and research faculty in 2017 to till date in CIIRC Jyoti Institute of Technology, Bengaluru. And sir, working as a membership for professional bodies, member of Secretary Society of Automotive Engineering, SAE. And sir, areas of research interest and additive manufacturing, development of polymer microstructures by microstereography, and 3D printing, laser metal depositor, microstereolithography, FDM, and micro and nano characterization, and Indian traditional technology, and folklore medicine. And Raghavendra Krishna sir is an associate professor in CIIRC. Raghavendra sir is a research domain in additive manufacturing. I worked as a researcher in Department of NMTC of CMTI when pursuing PhD from NITK, and I'm teacher of rapid prototyping to the students of undergraduate level and FDM 3D printer facilitator for prototype development. My work in laser-based 3D printing in presented in books, book chapters, journals, and conference. I have the experience of working in various segments of rapid prototyping and laser technology based on different materials used for product development at CMTI. My career research focuses on micro and nano fabrication, especially applied to medical devices and detectors. My PhD thesis focused on development of useful polymer products for various applications using microlithography. I am a promoter of Indian manufacturer domain through www.fgga.in.
earway.com, Gokadi, and also work with Indian naturopathy, medicine practice in my spare time. Okay, over to you, sir. Okay, students, welcome. Today we'll be talking about overview of competitive exams. So, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅವಲೋಕನ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ನಾನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟೋದೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈ ಶುಡ್ ಒನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? So if you go in the domain of academic, anything and everything is competition. At the end of the day, if you want to get in a good college with respect to a good process of anything for that matter, you should go in the process of overcoming these competitive exams. You should clear that, you should crack that. So only when you crack that, you'll be able to compete with others and get into some good institutions. In order to get into good institutions, this is very much needed. It all depends whether the institution what you're looking for is ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ ಎಮ್.ಟೆಕ್ ಇನ್ NIT ಸುರತ್ಕಲ್, ಆ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸು ಅಥವಾ IITs NITs ಅಥವಾ IISc ಆ ಥರ ಯಾವ್ದಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸೀಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಎಂಡ್? ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಗೊಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಕೂಡ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಇಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನಾವು ಹೌ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 1 2 3 ಬುಕ್ ರೋಸ್ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯುವರ್ SLC ವರೆಗೂ ನೀವು ಓದೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಏಜ್, you go to first year PUC, then you again go to second year PUC. So SLC will be the deciding factor for ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ SLC. ಯಾಕಂದರೆ SLC ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಫರ್ದರ್ ಮುಂದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ಹೌ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ SLC ನೀವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ನೀವು SLCಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. SLCಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ PUC ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ PUC ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೀವೇನು ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ PUC ಆದಮೇಲೆ ಈ 3ನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ SLC ಆಗಿ PUC ಆದ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌ ಬೆಟರ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ದಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಆರ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್. ಅಂದರೆ ನೀವು SLCಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮುಂದೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will definitely not be possible to crack, especially the central government competitive exams like JEE, NEET, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ PUC ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ KST ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ತಲೆ ತುಂಬ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ತಿಳಿದವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಮೀ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್, ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಕ್ಲಾಸ್ 12ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ SLCಲೇ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, IAS ಆಫೀಸರ್, IPS ಆಫೀಸರ್ ಏನಾಗ್ತೀರಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ PUC. ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 10 and 11 ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊತೀರಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಾ, ಡಾಕ್ಟ್ರಾ, CAನ, ಅಥವಾ IAS ಆಫೀಸರ್, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಆರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ ಇವನೇನಂತಾರೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನೀವೇ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು, ನಿಮಗೇನು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನೋ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ PUC ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಆಯಿತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಈಗ ಸರಿ ನೀವೇನೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು PUCನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, PUC ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದರ್ ಎಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೇನೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಐದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು, ಆ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ದವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ದಟ್ these basically are some of the questions what you need to answer before you go in the process of selection of your career. Okay, so getting to competitive exams, what basically are the constraints? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಓಕೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, PUC ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ PUC ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತಾ? ನೋ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವೇರ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಆದರೆ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀವು PUC ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗಲೇ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಅಥವಾ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಇದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. Next is financial constraints. The most bothering thing with respect to all talented students is this. Sorry, ನಾನು ಇವಾಗ financial constraints, we do it, everything is fine, but at the end of the day,
ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಫೋರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮು ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಏನೇನು ಓದಬೇಕು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೈಡ್ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಕಣ, ನಿನ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Distractions can be any form. It can be your college friends, it can be television, it can be computer, it is all unwanted things that will take you away from your education. That basically is what distraction is all about. Losing patience ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು JEE ಅಥವಾ ಗೇಟೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ JEE ಇರ್ಬೋದು, ನೀಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬರೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೇನು 15 ವರ್ಷದ ಆಫ್ ಮೈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 15 to 17 years ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ PUC ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕರೆದಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಮಲಗೋದು, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು. ನೋ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ whether you are going to be successful in competitive exams. These basically are the minimum requirements, minimum problems that most of the people attending the competitive exams attend ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು overcome this, things will be easy for you. So now we saw what basically are the constraints. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ನೀವು PUC ನೀವೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ದೀರೋ ಅಂತ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಈ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಟಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂಮ್ ಯು ನೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಆಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ವೃತ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್, ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು, IAS ಆಫೀಸರ್, ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಆ ಕರಿಯರ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, he says, Dad, I am considering a career in organized crime. It's basically a joke, don't mind. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, is it a private sector or a government sector? We'll go in detail later about this particular thing. So with respect to that, what all you need to take into consideration. ನೀವು ಕರಿಯರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ.
ಸೊ ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಏನು ತೊಂದರೆ ಬರ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಜನಗಳು ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಜನಗಳು ನನಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರಾ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಕರಿಯರ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ SLC PUC ನೀವೇನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊತಿರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಟ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಟ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಡಬಿಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕರಂ ಕರ್ ಫಲ್ಕಿ ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು, ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ದಾಟ್ ವೇ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೊಮೇನ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಕರಿಯರ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಕೆಲವು ಶುಡ್ ಮೈ ವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾರ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಂಥದ್ದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗಿದೇ ಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗ PUC ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, CBSE ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಅವ್ನು ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು PUC ಬರ್ದೇನೆ, CBSE ಬರ್ದೇನೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, CBSE ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ PUC ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವುದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಶುಡ್ ಈ ಗೋ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಶುಡ್ ಈ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ನನ್ನ ಮಗ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಇವಾಗ CET ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ JEE ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾವುದೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್. ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು, ಸೋತೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಹೋಗೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಟೂ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10, ನೀವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವೇನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನೀವು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಾಮರ್ಸ್, ನೀವು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 different streams. One is pure science, wherein they will be concentrating more on physics, chemistry, biology, ಈ ಥರ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ವೇನ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ವೆರೆನ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಆ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ 10th. ಯಾಕಂದರೆ 10th ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ PUCಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಾ, ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಾ, ಕಾಮರ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, so I'll not be focusing with respect to arts and commerce. I'll be telling you more about science and technology, because I'm a researcher also, I'm an engineer also, and a professor in an engineering college also. I'll be telling you only with respect to science and technology, okay? So when it comes to science and technology, there are 3 domains. One is engineering, where applied, whatever is there inside, that is used for development of a product. And on product ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ engineering convert ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then you have medicines, wherein that will be taking care of humans and animals with the process of body care.
And pure science will be focusing with respect to knowing nature. So nature na tilkolikoskara, when we go in the process of learning something, that is called pure science. So science and technology, in engineering you have BE, BTech, BSc, BSc Engineering, Integrated MTech, Medicinally MBBS, BDS, Bachelors of Dental Science, Pure Science BSc, BSc, Integrated Masters, Program in Science, and many more. Okay, these basically are the different domains what you can see in the domain of science and technology when you want to do your undergraduate. ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಸರಿ ಗುರು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದೇನೆಂದರೆ, ಸರಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ವಿಷಯ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕಾಲೇಜ್ ಬರೀ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ಇಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿರೋ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ that you can define as a prestigious institutions. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು prestigious institutions ಇದೆ. I'll just name them for you now. Prestigious engineering colleges. Engineering college ಅಂತ ಬಂದಾಗ IITs, Indian Institute of Technology. Okay, this is the most premier college in the country where only the top notches of the country go. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ NITಸ್ಗಾಗಲಿ IITಸ್ಗಾಗಲಿ ಯಾರು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 to 2 years ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದಬೇಕು. ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದಿ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಸನ್ ಎಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 to 15 lakh 10 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಥೌಸಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ರು 1.25 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ 1.25 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ 15 to 20 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಡೂ ಇಟ್? ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. SLC PUC ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ IIT ಬೇಕು, NIT ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, NITs and IITs, ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? NITs and IITs ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ BITS basically Birla Institute of Technology and Science is a private institute which is also ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ is equivalent to IITs and NITs. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ VTU ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು VTU ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಾಲೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ KR ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ IIT. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. So they want to convert the standard of UVC into the standards of IITs and NITs. So ಆ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ KSTA. ಈ ಥರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ enhancing the quality by improving the quality of UVC. Okay, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ, RV ಇದೆ, PES ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡರ್ VTU ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ 2 slides. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇರೆಗೂ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇವರ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ IITಗಾಗಲಿ NITಗಾಗಲಿ AIMSಗಾಗಲಿ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಾಗಲಿ ನೀವು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿಫೋರ್ 3 years or 4 years. ನೀವು SLC PUC ಸೇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೌ ಯು ಗೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಇಲ್ಲ.
It's basically knowing the nature. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ದಿ ಯುವರ್ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ IITs ಆಗಲಿ, NITs ಆಗಲಿ ಅಥವಾ IIScs ಆಗಲಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ you'll be considered to be the most intelligent person in the country. That basically how the competitive exams will be in that particular domain. Okay, so IISCR, NISCR, CBS, CMI, ISI, so IITs, BITs, NITs, all these all come under prestigious institutions for every kind of technology. Okay, so why join a premier institution? ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಆ ಫಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ದೀಸ್ premier institutions plays a vital role. Okay, so it can be government, it can be private. Okay, government alli na ಹೇಳಿದಾಗೆ IITs, NITs, IISc ಇಂಥ institutes will be having the best. So now the government of Karnataka is also implementing the same with UVC ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ the government organizations or government engineering colleges coming under Karnataka state will also be having standard quality. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್, ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಟ್. ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ IITs ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ facilities what is found in premier institutes in our state government institutes only. Okay, so that basically is what government of Karnataka is planning to do. Okay, so ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೋದು. ಎಸ್, ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು. I myself, you can take me as an example. Okay, I come from a very low middle class family. ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಡೂ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೇಟ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಡನ್. ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 100% ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಸುಲಭ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? ದ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? ಎನಿಬಡಿ ದೇರ್? Okay, I'll continue. So now I was telling you, you saw this, right? The premier institution should have all sorts of facilities. So our particular premier institutions bandaga namma Jyoti Institute of Technology is also one, because it is having a research center called Center for Incubation, Innovation, Research and Consultancy, where it is having equipment as good as IITs, NITs and IISc. So ಏನೇನಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, chain of graph, this particular thing ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಂದು ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಬರೀ ಮೇಜರ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಸೇ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಪನ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, this particular kind of facility is not in many of the engineering colleges, local engineering colleges, because
ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. So, and this basically is the 3D printer what we have in the institute now. ಮೂರು ಇದೆ. ಒಂದು 3D printing pen, what you are saying, this is a 3D printing pen. This is for students and this is for research work. So, ಈ ಥರ ಮೂರು 3D printers ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, which is open for the students. So, if this is a small video, just go through this. This basically is the Ram Mandir being built in our institute using 3D printer. That's the beauty of 3D printer, and 3D printer can literally do anything. So this I showed you so that you'll not get bored at the end of the day. So now getting into qualifying exams. So ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ JEE, ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಶಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಬರೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ IITs. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು JEE. ಆ್ಯಂಡ್ JEE ಮೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ NITs ಆ್ಯಂಡ್ IIITs, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. IIT ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು NITಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, IITಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್? ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ KEC, ಕರ್ನಾಟಕ CET ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ when it comes to medical entrance, there is something called NEET. Okay, national eligibility come entrance test. Okay, this basically is meant for students who are interested in getting into medical. Okay, medical ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they should obviously write this particular exam called NEET, based on which they'll also be getting into different domains of medical, and then they can decide their career what is to be. And for pure science, these basically are different things. So, and this just basically is ಒಂದು ಓವರ್ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2021 ನೀಟ್ಗೆ ಬರೆದವರು 14 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರೆದವರು, ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೀಟ್ಸ್ ಆದವರು ಅರ್ಧ, 77 lakh ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಾಫ್ ಟು ಹಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಪ್ಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ JEE 1,41,000 ಜನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಔಟ್, ಬರೀ 41,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. And if you see JEE two sessions for main with respect to NIT and IIITs, it is 93,000. In that also 50% ಅಷ್ಟೇ. Whereas KCET ಇಲ್ಲಿ most of them will be getting the clarification with respect to who is eligible. Eligible ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ, ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ capable of getting into good colleges. That basically is what the process of getting into competitive exams is all about. So ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂತಿಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ CET-ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್. ವೆರಾಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು JEE ಆಗಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. I mean, they have to create a proper competition among students from all over the country, alva. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ they go in the process of changing anything and everything in every domain. ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ನೀವು CBS ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ SLC ಬರೋಸೋ ಒಂದು 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓದಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ? 10th 11th ಬಂದಾಗ ಒಂದೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವೆರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಅದ್ರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಸೇ ದಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೀಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬುಕ್. ಪಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪಕ್ಕ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಮೆಮೊರೈಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನೀವು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟು ಹಿಡಿಯೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so lot of things are very much necessary in this particular process wherein higher order thinking skills ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಆವಾಗ you'll be able to crack that particular exams. Only then you'll be able to clear those competitive exams and get some good marks, and you'll be having good ranking with respect to the same. So exactly this is again the same thing as what needs to be done to avoid unwanted stuff. Okay, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ most of the PUC colleges available in Karnataka with respect to an integrated program ಮಾಡಬೇಕು, wherein they can prepare the students for competitive exams. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ they cannot afford for tuitions with respect to these competitive exams. It is in terms of lakhs, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು will ask lakhs which cannot be afforded by the students. That should be taken care by government of Karnataka. That's what I strongly feel. So JEE ಡಿಫ್ರೆಂಟು, CETಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ನೀಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು 2-3 ಲಕ್ಷ ಆದರೂ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಆಲ್ ಅದರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ yourself. Coaching classes, I know it is costly, but trust me, without joining the coaching classes it will be pretty hard for the CET. Okay fine, you will be at the PUC state syllabus ಏನೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, okay, but when it comes to competitive exams from the central government which is NEET ಇರ್ಬೋದು, JEE ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ it will be leading with respect to successful track record ಇರಬೇಕು. That will be asking too many of questions that will not be there in the state syllabus PUC. ICSE CBSE ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ರೈಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವೆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ PUC ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್ ಎ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ PUC ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, they give all this kinds of different programs na ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್. ಸೊ if frequently asked questions, if you prepare for IIT then what about CET? IITಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you are prepared pretty well. ಅಂದರೆ CETಗೆ questions will become easy for you. So you need not have to worry about that at all. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ www.shiksha.com ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. I gone through it. Okay, should I make a new language or continue the language what I know? CET ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ they are currently using only English, but in state government, the central government in competitive exams ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂವ್. So any questions? Now the time is for questions. Now I've taken my time exactly the time it has been given to me. Now can you tell me any questions? Time for questions, gentlemen. One minute sir, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನೀವು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ನಾನು ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಶೋಕ್ ಬಡಿಗೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಬಡಿಗೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ CET ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಸರ್ ಕೇಳಪ್ಪ, ನಿನ್ಗೆ ಏನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳಿ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, CUET ಅಂತ ಸರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ.
ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಂ ಯಾವಾಗ ಸರ್. ತೋರಿಸ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಂ ನಾನು ಸರ್. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ? ಹಾಂ ಸರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು. ಹಾಂ ಯಾರು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು, ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್. ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Yeah, sure. Anything else? Sir, ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. Please. What about veterinary science ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What about? What about veterinary science? ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಲೈವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಳು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. Okay. So she is asking about veterinary science. She is interested in veterinary science. Even for that, there is a specific entrance exam which is also conducted by Government of Karnataka. Sir, is it not CET, sir? I don't think so. It comes under CT. I'm not clear about that because I'm an engineer. Don't mind, huh? Sir, yeah, yes, sir. I will give you information for it. No problem. I'll give you the information Sir. about that. Okay, sir. In 2 For minutes, no your problem. small addition, sir. Yeah. Sir, this Srinivas scientific officer of KSTA, sir. So please. ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್, Yes, sir. ಹೇಳಿ. ಈಗ ಸಿಇಟಿನೇ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಸಿಇಟಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? Okay. ಸಿಇಟಿ ಆಯ್ತು, ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂತ. Okay, sir. Sir, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂದೇನೋ ಫಾರ್ಮರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೌದು. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದಕ್ಕೆ OUAT, RPVT ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸರಿ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್. ಸರ್ ಮೆರೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ ಆ ತರ? ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಳೇದಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಳೇದು. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೋಕಲ್ ಹೊಸದ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನೋಡಿ ಇರೋ ಹಳೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀವೇನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮೆರೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ್ದು ನೀವು ತಂದಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡು ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. More questions? I like such questions, please. More, please. Sir. Yes, sir. Hello, sir. Ragavendra, sir. Sir, ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ. ನಾನು ಬರೋಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟಾಕ್ ಸರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಯು ಎಲಾಬೊರೇಟೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು ಅವ್ರ ಕರಿಯರ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 1 hour ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ವೆಟರ್ನರಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವೆಟರ್ನರಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಮಾರು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನಾವು ವೆಟರ್ನರಿ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಸೋಣ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಡು. ಓಕೆ ಸರ್, ಶೂರ್ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ.
So on behalf of KST and my own behalf and all the participants of today's program, so immensely thank you, sir, for your excellent. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. You explained very well, sir. I'm really very much happy, and participants also very much happy for this program. Thank you, sir. Thank you for our program and your presentation, sir. Thank you once again, sir. Thank you, Thank you sir. very much. Namaskar. Thank you. Thank you, sir. Thank you.